नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। रंगपुर के कराती ग्राम क्षेत्र में पेड़ से फूल तोड़ने जाकर सुष्मिता दास नाम की एक बच्ची की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण तथा सुशासन के 8 साल पूरे होने पर सांसद राजीव राय ने कई पहलुओं पर किया आलोकपात। पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर लुमसंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने से यातायात परिसेवा पड़ा ठप। परेशानी के कगार में जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। कछा जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र में हाथीचोड़ा इलाके में राजमार्ग तथा कई क्षेत्र में कोई सहयोगितामूलक कार्यक्रम न रहने पर परेशानी झेल रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। मतदाताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। भूस्खलन के चलते मेघालय क्षेत्र में अखिल गोगोई को रोकना पड़ा। अब समाचार विस्तार से। सिलचर के रंगपुर कराती ग्राम क्षेत्र में सुबह सुबह पेड़ से फूल तोड़े जाने के दौरान सुष्मिता दास नाम की एक किशोरी पेड़ पर चढ़कर जब फूल तोड़ने गई तो पैर फिसलकर नीचे गिर गई और नीचे रखे गए शराब के बोतल से उसकी गला कट गया, जिसके चलते घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। काफी देर तक परिवार सदस्यों में इस मुद्दे को लेकर हलचल का माहौल बना रहा। पूरे कराती ग्राम क्षेत्र में इस वारदात को लेकर लोग क्षोभ व्यक्त करते रहे। सूत्रों के अनुसार एकाएक इस हादसे के चलते परिवार सदस्यों में मातम का माहौल बना हुआ है। और तो सुष्मिता दास जैसे नन्ही बच्ची की मौत को लेकर पूरे इलाके में लोग दुखद माहौल में जी रहे हैं। बाद में पुलिस प्रशासन तथा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र का दौरा कर शव को बरामद किया गया और सुष्मिता दास के परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया। इस अमानवीय वारदात के चलते इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है और प्रकृति के आगे किसी की जोर न चलने पर सभी के मन में इन दिनों खामोशी छाई हुई है। सुष्मिता दास বয়স 10, রংপুর করাতি গ্রাম থেকে সকালবেলা গেছে সকালবেলা ফুলানিয়া সেরিয়া ফুলানাতে গিয়া আবার আইসে বাসাত আইয়া পরে আবার কিতা কইরা মানে ফুলুল সাজাইয়া আবার গেছে। হঠাৎ করে অনেক গিয়া দেখে মানুষ একজন গেছে ফুলানা গিয়া দেখে কলার পাতা টানতো। তারা কলা পাতা আনাত গিয়া দেখে ও আমার বাতিজির লাঠি করিয়া দিত কলা গাছে। এখানে তো ওইখানে অবস্থা রয়েছে, মানুষে খবর দিছে। আমার বাড়ি তারা গেছে, আমার ভাইও গেছে, গিয়া উঠাই আনছে। এটা আমি সঠিক কইতে পারি না। যখন কই করে আসে যখন তো তোমার এই যে এখানে চিনাতে বোতল ডুবি গেছে এই জায়গা বোতল ডুবি গেছে। আর এখানে একটা বাড়ি চিহ্ন বাড়ির একটা চিহ্ন আছে, আর পড়ার কোনো চিহ্ন নাই। এখানে পড়তে দেয় কোনো চিহ্ন না। আর এখানে তো তাইতে ফরিয়াদে ইয়ে হয়েছে ধরতে এখানে বোধ হয় সাতটানের কোনো চিহ্ন নাই। ঘটনা কিন্তু অন্য ধরনের। আমার তো সন্দেহ এটা মাটা রইব, কেন একজনে কেউ তো ধরিয়ে রাখছে। ধরা না ধরলে তো এখানে তো সাতটানের ওটার কোনো চিহ্নই নাই। এই জায়গার মাঝে কোনো মাটার হইতে না, হয়তো ওই জায়গাটা অন্য জায়গাতে হয়েছে। হ্যাঁ, আর সাইডে থেকে যে বাসার ঘটনা রয়েছে এই গেট লাগানি, আর চতুর্দিকে তুমি যাইবার কোনো ক্ষমতা নাই, রাস্তা নাই, তুমি ডুববাই দে। আর ছোট বাচ্চা এটা তো যাইবার ওয়াল আরো উঁচা, এই ওয়ালের তো তোমার যাইবার কোনো ক্ষমতা নাই, আমিও পারতাম না। আর বড় মানুষ যাইতো কোন দিকে, আর যাইলে তখন মানে বেড়া বাইয়া উঠলে তোমার একটা চিন থাকলো। এই চিন পরিচয় কোনো কিছু নাই এই জায়গার মাঝে। कछा जिले के बोड़खला विधानसभा क्षेत्र में लालबाग तथा आसपास के इलाके में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सांसद राजीव राय ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया।
राज्य व केंद्र सरकार की ओर से अनुमोदन के कागजात तथा कई और पहलुओं के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने पत्रकारों के समक्ष कई खुलासा रखा। विमान विभाग तथा विभागीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री के कई पहलुओं के जानकारी के बारे में भी उन्होंने पत्रकारों को अवगत कराया। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल पूर्ति के अवसर पर सुशासन की कई पहलुओं पर भी आलोकपात किए और सरकार द्वारा चलाए जा रहे परियोजना तथा आम जनता के प्रति जो गण जागरण कार्यक्रम चल रहा है, इस संदर्भ में भी उन्होंने विस्तारित खुलासा पत्रकारों के समक्ष किया। দল সংগঠন হোক, ব্যক্তি হোক, রাজনৈতিক দল হোক, সবাই এক সময় যারা পেয়েছিল এবং পরবর্তীকালে পজিশন চেঞ্জ করেছে তাদেরকেও আমি অনুরোধ জানাতে চাই যে আসুন সবাই মিলে বরাক উপত্যকার আজকের দিনের যে পরিস্থিতি, আমরা ল্যান্ডলক হয়ে আছি, ট্রেনের কানেকশন নেই, রাস্তাঘাটের উন্নতি আপনারা জানেন, আমরা সবাই আজকের দিনে বরাক উপত্যকার অনেক লোক, হাজার হাজার লোক গতকালকে প্লেনের টিকিট সব সোল্ড আউট হয়ে গেছে, পরশু দিনের টিকিটও পাওয়া যাচ্ছে না। এরকম অবস্থায় আমাদের এই অঞ্চলের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট যদি না হয়, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে আমরা কি উত্তর দেব, কি জবাব দেব, কি রেখে যাব তাদের কাছে, এটা একটা মৌলিক এবং বিগার কোয়েশ্চেন ইজ দ্যাট। ডলু এয়ারপোর্ট সম্বন্ধে কিছু কিছু জায়গায় আমি কারোর নাম নিতে চাইছি না, কিন্তু বলা হয়েছে যে পারমিশন হয়নি, ইন প্রিন্সিপাল ফরম্যাট অ্যাপ্লাই করা হয়নি, আমরা একুইজিশনের অর্ডার কথায় কে বলেছে একুইজিশন করতে। আমি কয়েকটা কথা একটু সিরিয়ালি বলে যেতে চাই। একটা স্টেট থেকে যখন এয়ারপোর্টের জন্য কিন্তু আমরা এটা দেখব যে যদি এগুলা থাকে যে 321 এয়ারক্রাফট যেটা লাগিয়ে চাইতেছে তারা ল্যান্ড, দ্যাট ইজ a 100-year plan. আমার এখন আজকের দিনের শিলচরে I don't need a aircraft which will carry 400 people to them or 350 people to them. I can start with something smaller and then go in a later stage. পরে দেখা যায় কোন মিটে এটা করা না করা। State government has said that we will do whatever it is required in consultation with the airport authority. A plan to execute but the Greenfield airport is on. So this is what the letter of Jyotiraditya Scindia entails. He said that we are in a position after apply to it. In fact, as I am talking to you, the in principle application from Assam government is on its way. पिछले कुछ दिनों के लगातार बारिश के चलते सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग के लुमसलंग इलाके में जमीन खिसक जाने पर कई वाहन फंस गए हैं और यात्री बेहाल हालात में जी रहे हैं। कई बास, 2 पहिए वाले वाहन तथा 4 पहिए वाली वाहन भी इस क्षेत्र में फंसे हुए हैं। एकाएक जमीन खिसकने से एक 4 पहिए वाली वाहन जमीन के नीचे चला गया और उसके ऊपर एक ट्रक भी जा पहुंचा। जमीन खिसकने से इस वारदात को लेकर इलाके के लोगों में आतंक का माहौल बना हुआ है और सिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर यातायात कर रहे कई क्षेत्र के वाहन तथा यात्री बुरी तरह फंसे हुए हैं। बहरहाल प्रशासनिक तौर पे उन्हें कई सुरक्षित क्षेत्र में ले जाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। कुछ ऐसा ही माहौल कैमरे में देखा गया। এমন ভাষা ভাষিলাম এখন যায় কেন ঘরে যেতাম পারবো না এখন আর। फटाफट नहीं मतलब এমন ভাষা ভাষিলাম এখন যায় কেন ঘরে যেতাম পারবো না এখন আর।
फटाफट नहीं मतलब कछार जिले के बोड़खला विधानसभा केंद्र के झरना कुआं 7 नंबर वार्ड के क्षेत्र में बेहाल परिसेवा को लेकर लोग काफी परेशान हैं। इलाके में यातायात परिसेवा का कोई राजमार्ग नहीं है, ना ही कोई पेयजल परिसेवा है। हाथीचोड़ा जीपी के झरना कुआं 7 नंबर वार्ड में लोग परेशानी के कगार में जीने के बाद भी विधायक द्वारा इस क्षेत्र में कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्नयन की दिशा तो दूर, 75 साल की पूर्ति के अवसर पर ग्राम उन्नयन परिसेवा से भी पूरा क्षेत्र वंचित पड़ा हुआ है। इस संदर्भ में नेता मंत्री विधायकों को अहम तौर पे कदम उठाने के लिए आवासीय क्षेत्र के पीड़ित प्रभावित लोगों ने अपील भी किए हैं। 52 বছর আজকে আমার 52 বছর থেকে দেখে আসছি আমি, আর এই রাস্তাটা যেভাবে আছে এইভাবে আমরা চলাচল করছি। যে এই রাস্তাটা আমরা অনেক সরকার আসলো, কংগ্রেস সরকার আসলো, বিজেপি সরকার আসলো, তো আমরা এখান থেকে আমরা মেম্বার পঞ্চায়েত আমরা আমাদের ভোটের সময় আসে যখন, তো আমরা বলি যে আমাদের এই রাস্তাটা আমাদেরকে বানায় দাও, আমাদেরকে একটা কুয়ার ব্যবস্থা করে দাও। আমাদের এই পাড়াটার মধ্যে প্রায় 200 থেকে 250 পরিবার এরকম আছে, কিন্তু না আমাদের এই রাস্তাটা হচ্ছে, না আমাদের একটা কুয়া হচ্ছে, না আমাদের একটা কোনো বাড়ি ঘরেই পাচ্ছি। এই রাস্তাটার অনেক চলাচলের অবস্থা, মানে আমাদের এই রাস্তাটার মধ্যে চলাচলের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। শুধু আমারই না, বাচ্চা কাচ্চা সবের স্কুল যাচ্ছে পারছে না, কিছু না, কাজে কর্মে যেতে পারছে না, মানে রুজি রোজগারেরও অনেক প্রবলেম হচ্ছে। তো আমি সরকারকে এটাই অনুরোধ করব যে আমার সরকার যাতে আমাদের এই রাস্তাটা অতি সত্বর বানাই দেও, আর আমাদেরকে একটা পানীয় জলের একটা কোনো ব্যবস্থা, একটা কুয়া বানিয়ে দেওয়ার জন্য। যে ঘর বাড়িগুলান এগুলো তো স্যার কী বলবো, মানে বলার তো আর কিছুই না। আমার দুঃখের মানে ভালো 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 শার্ট প্যান্ট লাগাচ্ছি স্যার, আর জুতা চপ্পলও লাগাতে পারছি না। শার্ট প্যান্ট লাগাচ্ছি শরীরে, আর জুতা চপ্পল ধরছি হাতে, আর হাতে করে ধরে করে নিয়ে যাচ্ছি। এতটুকুনেই বক্তব্য স্যার। আমি সরকারকে এটাই অনুরোধ করছি যে যাতে আমাদের এই রাস্তাটা বানিয়ে দাও, আর একটা পানীয় জলের আমাদেরকে কুয়ার কোনো একটা ব্যবস্থা করে দাও। পঞ্চায়েত মেম্বার আমরা আমাদের এই হাতিচড়া জিপির আসে বলে আমরা স্কিম ধরে দিয়েছি, স্কিম আসবে, আসলে পরে বানাই দেবো, কিন্তু কই কিছুই না। আমাদের এই রাস্তাটা কোনো, ওইদিকে স্যার যে রাস্তাটা মানুষ চলাচল করে না, ওইখানে 30 থেকে 35 মিটার মানে কাজটা হয়েছে, কিন্তু যেটাই মানুষ চলাচল করছে এই রাস্তাটাই কাজটা হয় নাই। ওইটা তো উমাভূমি, আমাদের 7 নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার উমাভূমি, উনি কাজ করাইছিল। তো বলছে যে না এই রাস্তাটা বলে ওইখান থেকে বলে স্কিম ধরা আছে, মানে একটা পরিবারের জন্য ওই রাস্তাটা বোধহয় 335 মিটার কাজটা হয়েছে স্যার। কিন্তু যেটা আমরা মানুষ চলাচল করছি, ওই কুয়া থেকে পানি নিয়ে আসছি, দেখেন আপনারা দেখেন স্যার, এইভাবে রাস্তাটা এই রাস্তাটার মধ্যে আমাদের মা বোনরা পানীয় জল নিয়ে করে আসে ওই কুয়াটার মধ্যে যে জলটা স্যার, ওটাও নোংরা জল। কি করব, কিন্তু এখন বাধ্যমূলক খাতে লাগছে আমাদেরকে ওই জলটায়। এইটাই স্যার, আর কি বলবো। আমরা এটাই সরকারকে অনুরোধ করছি, জোরহাত করে বলছি সরকারকে যে আমরা যে ভোট দেওয়া হয়েছে, আমাদের জীবন চলে গেল, আর মাটির গাতায় আমরা চলে যাব। আমাদের একটা রাস্তাঘাট কোনো নাই। আমরা যে এখন বাচ্চা একটাকে নিয়ে করে দৌড়ে যাই, হ্যাঁ, তো হাসপাতালে তো কেমন করে টাঙ্গা করে লাগতে লাগে। একটা গাড়ি আসবে দৌড়ে, নাই আসবে। বাগানে বললে বাগানেও আসে, তো ওই পিচ রাস্তায় থাকে। মেম্বারকে আমরা বলতে 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 একদম ঠকে গেল। আর হাতিচড়া বাগানে মেম্বার আর নাই, যাকে বেনাতে চাই তে হয়ে যায় বড়। আপনি দেখো
আমরা যখন ভোট দিবার সময় গাঁৱে গাঁৱে ঘরে ঘরে আসে করে ভোট দেও, আমরা ঘর দিব, বাড়ি দিব, সব দিব, বৃদ্ধ ভাতা সব দিব। কোনো বৃদ্ধ ভাতারও ঘর নাই, সদ বিধয়ও নাই, আছে কোনো নাই। হ্যাঁ, আজকে আমরা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে করে যাব, অত দূর যাব, কেমন করে যাব, আমাদের কোনো আয় উপায় কোনো নাই। খে রাতের বেলা একটু চাল আনতে গেলে এই মেঘে পিছলাই গিরে যাবে চালটা, যাই করে কুড়াই করে আমরা কাদায় মাদায় বেনাই করে খাই। হ্যাঁ, লীলা হয়েছে, এই মেম্বারে করেছে, ভোট দেও ভোট দেও ভোট দেও, কব বেজান ভোট দিয়েছি আমরা। আর আমাদের রাস্তাটা চাই, আর কোনো চাই নাই। ঘর দুয়ার তো দিবেই না, আশা করি কোনাই না। আমরা জল পানিও না, জলে এই দেখো স্যার, এইখানে খোঁচা ঢুকে এতটা লম্বা, হ্যাঁ দেখো খোঁচা বাইর হয়েছে। হ্যাঁ, খোঁচাটা বার হয়েছে। জলের লাগি 10 বাজে রাতে আমরা গেছি জল আনতে, আর পিএইচি দিয়েছে তোমার 8 নম্বরে খন্ডলে হইল, 7 নম্বরে কোনো নাই, আর 7 নম্বরের দামেই নেই। আমরা पंचायतेर नाम उमा भूमिज। भूस्खलन के चलते मेघालय क्षेत्र में अखिल गोगोई को रोकना पड़ा। सूत्र के अनुसार हैलाकांदी जिले में उनका एक सभा था तथा शिवसागर के विधायक अखिल गोगोई मंगलवार को हैलाकांदी में एक सभा में योगदान दिए जाने के लिए हैलाकांदी आ रहे थे। इसी दौरान मेघालय क्षेत्र में जमीन खिसकने से यातायात के मार्ग बेहाल हो जाने पर यातायात परिसेवा ठप पड़ गया और जिसके चलते अखिल गोगोई का हैलाकांदी सफर पूरी तरह ठप पड़ गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किया और जल्द से जल्द सरकारी तौर पर राजमार्ग के संस्कार किए जाने के साथ साथ यातायात परिवहन सामान्य किए जाने के लिए भी उन्होंने सरकार से अपील की। राज्य दলৰ সাংগঠনিক সভাৰ কাৰণে মই সভাপতি হিচাপে আৰু লগতে প্ৰায় 45 কিলোমিটাৰ আছে ডাঙৰীয়া কালি 1টা বজাত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, দিনৰ 1টা বজাত। আজিলৈ আৰু শিলচৰলৈ আহিছিলোঁ, কাছাৰলৈ আহিছিলোঁ। আজি এতিয়া কিন্তু কাছাৰটো আমি খুব দুৰ্যোগত পৰিলোঁ। ইয়াতে 144D অলপ সকলোবিলাক সভা বাতিল কৰি দিয়া হ'ল আৰু আমাক কোনো ঠাইত ওলাবলৈ দিয়া নহ'ল। তাৰপিছত কালি 15 জুন তাৰিখৰ দিনা যেতিয়া আমি আবেলি 1 বজাত ঘূৰি আহিলোঁ শিলচৰৰ পৰা আহি, যোৱা সময়খিনিত যোৱা কালি আমি 1 বজাৰ পৰা আবেলি 1 বজাৰ পৰা আজি এই 11 বজালৈ, দিনৰ 11 বজালৈকে প্ৰায় 24 ঘণ্টা সময় আমি ব্যাপক দুৰ্যোগৰ মাজত থকা। যোৱা ৰাতিটো সম্পূৰ্ণ দুৰ্যোগৰ ৰাতি আছিলে। 37টা ঠাইত মেঘালয়ৰ এই পাহাৰ কালি ভূমিস্খলন হৈছিলে, গছ পৰি গৈছিলে। তাৰ ফলস্বৰূপে গোটেই ৰাতিটো আমি গাড়ীতে কটাবলগীয়া হ'ল। আমাৰ পানী নাইকিয়া হৈ গ'ল। আমি কেৱল বিস্কুট খাই কটালোঁ। এটা দুৰ্যোগৰ ৰাতি, এনেকুৱা দুৰ্যোগৰ ৰাতি জীৱনত কেতিয়াও কটোৱা নাছিল। এই দুৰ্যোগৰ ৰাতি কটাই আমি যেনে তেনে এই পাহাৰ এলেকাত আজি যেন অকণমান পোহৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ, যেন ওলাই যাব পাৰি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আহিছে। সেইকাৰণে এই মুহূৰ্তত মোৰ মনত পৰিছে, আমাৰ মনত পৰিছে যে এই মুহূৰ্তত আচলতে বৰাক উপত্যকাৰ কাৰণে এটা বিকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লাগে। নেলিক হৈ জাগিৰোডৰ নেলিক হৈ তুৰুক MCDৰ তুৰুক হৈ একেবাৰে ভায়া তুৰুক শিলচৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লাগে, বিকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ লাগে। আমি বৰাকক এনেকৈ বিচ্ছিন্ন কৰি ৰখাটো আৰু মেঘালয়ৰ মাজেদি বৰাকৰ নাই। দ্বিতীয় বস্তুটো ৰাষ্ট্ৰীয় এটা বিকল্প ৰেলপথ লাগে। বিকল্প ৰেলপথটো লাগে নংকাৰ পৰা চন্দনাথপুৰলৈ ডিমা হাছাও প্লেইনছ এৰিয়াৰ মাজেদি এটা বিকল্প ৰেলপথ লাগে। এই মুহূৰ্তত মই ৰাজ্য দলৰ সভাপতি হিচাপে বৰাক উপত্যকাবাসীক অসমৰ লগত সংযুক্ত কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে, আমি সম্প্ৰীতিৰে সৈতে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে এইকেইটা কাম কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী বুলি ভাবোঁ। কালিৰ দুৰ্যোগৰ নিশাই আমাক শিক্ষা দিলে যে আচলতে বৰাকবাসী ৰাইজে কিমান দ্ৰুতৰ কিমান কষ্টৰে সৈতে ৰাজধানীলৈ যাব লাগে। চৰকাৰে কোৱা যে তেওঁলোকৰ মিনি ছেক্ৰেটাৰীয়ে সেইটো कछार जिले के सालचापड़ा गांव पंचायत के क्षेत्र के लोगों ने काटाखाल नदी के तटवर्ती क्षेत्र में भूस्खलन के चलते कई घर बार मकान जमीन नदी गर्भ में समा जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जल संपदा मंत्री पीयूष हजारिका को प्रति एक स्मारक लिपि प्रदान किया। सूत्र के अनुसार इस दिन बंडीपाड़ से लेकर चंजारपाड़, नाथपड़ा व आसपास के कई क्षेत्र में नदी में भूस्खलित क्षेत्र का दौरा करते हुए पत्रकारों को साथ लेकर विस्तारित जानकारी दिया गया। इस दिन जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार कार्य किए जाने की मांग को सामने रख जल संपदा मंत्री पीयूष हजारिका को स्मारक लिपि प्रदान किया गया। कार्यक्रम में शंकरशील, फारूक अब्दुल्ला लश्कर, आदित्य सिन्हा, जाकिर हुसैन लश्कर, नीतीश दास, शुभन लाल दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। কওকচোন আপোনাৰ
বক্তব্যটো কি আছে? বৰ্তমান আমি কাটাখাল নৈৰ ওচৰত থিয় হয় আমি পীযুষ হাজাৰিকা দেৱলৈ আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ যে কাটাখাল নৈৰ ওচৰত যি গাঁওখন আছে ই বহুত পুৰণি গাঁও। আজি যোৱা বানপানীৰ টাইমত ইয়াত মথাউৰি নথকাৰ কাৰণে আৰু ওচৰত আমাৰ চালচাপৰা ৰেল য়াৰ্ড আছে আৰু ৰিচেণ্ট চৰকাৰে ইয়াত MMLP এটা প্ৰজেক্ট বনাবৰ কাৰণে যি উদ্যোগ লৈছে, কিন্তু ইয়াত যদি এটা মথাউৰি বনাই দিয়ে তেনেহ'লে বানপানীৰ পৰা এই গাঁওখন লগতে আমাৰ ইয়াৰ চৰকাৰৰ বৃহৎ প্ৰজেক্টবিলাক বানপানীৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পাব বুলি আমি পীযুষ হাজাৰিকা দেৱলৈ আকৌ অনুৰোধ জনাই আছোঁ। ইয়াত যেনেকুৱা গৰাখহনীয়া হৈ আছে, এতিয়ালৈকে আমাৰ গাঁওখনৰ 10-15টামান ফেমিলি খহি গ'ল, অলৰেডি হৈ গ'ল। অলৰেডি খহি গৈছে। এতিয়া মানুহবিলাক ক'ত গৈছে ক'ত আছে তাৰ কোনো চৰকাৰৰ পক্ষৰ পৰা এতিয়ালৈকে কোনো খবৰ নলয়। আমি পিছপৰা মানুহ বুলি কি চৰকাৰে আমাক খবৰ নলয় নেকি? অকল ভোটৰ টাইমত আহি নেতাবিলাকে আহি ইয়াত গাঁৱৰ ঘৰে ঘৰে ফুৰি ভোট ভিক্ষা কৰে। তো বৰ্তমান চৰকাৰৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত আমি আস্থা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ এই গাঁওখন বচাবলৈ ইয়াত মথাউৰি এটা লগতে আমাৰ এই নদীৰ গৰাখহনীয়া ফ্লাড প্ৰটেকশ্যন বনাব বুলি আমি আমাৰ ইয়াৰ চালচাপৰাবাসীৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাই আছোঁ। ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো ক'ত আছে আৰু এণ্ডিং আমাৰ পইণ্টটো ইয়াৰ ক'ত আছে? ষ্টাৰ্টিং পইণ্টটো হ'ল আপোনাৰ বৰ্ণি ফেৰী টু ইয়াৰ নাথপাৰা বুলি এখন গাঁও আছে কাটাখাল নৈৰ পাৰত। ইয়াত কিমান গাঁও আছে? গাঁও আছে ইয়াত ইমান আমাৰ SC কাষ্টৰ মানুহ আছে, OBC কাষ্টৰ মানুহ আছে, জেনাৰেল কাষ্টৰ মানুহ আছে। আমাৰ 10,000মান মানুহ ইয়াত বসতি স্থাপন কৰি আছে। 4-5খন গাঁও। হয়, ঠিক আছে। হয়, কওকচোন আপোনাৰ কি সমস্যা আছে? সমস্যাটো হৈছে চালচাপৰাৰ মানে 122 নম্বৰ জিপিৰ এইটো কাছাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰে। হয়, ইয়াত মানে 3-4খন গাঁও আছে। এই গাঁওখনৰ এই নদী বাংগনৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া। অলপ আগতে এই গড়খন দেখা গৈছে নেকি আপোনাৰ? আমি ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই গড়খনত মানে এই অলপ কেইদিনৰ ভিতৰতে ভাঙি পৰি যাব। সেইটো কাৰণে আমি আমাৰ যে মাননীয় পীযুষ হাজাৰিকা মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাছে এই মেমৰেণ্ডামৰ মাধ্যমে এই কামখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি আজি বা কালি মানে হেৰি কৰিম, মানে মেমৰেণ্ডামটো দি পঠাম। যেহেতু আমাৰ কামখিনি কৰি দিলে আমি আমাৰ এই গাঁওখনৰ কাৰণে মানে গাঁৱৰ যে মানুহবিলাক আছে মানুহবিলাক উপকৃত হ'ব, বা আমাৰ OBC এইবিলাক গাঁও আছে এই গাঁওবিলাক মানুহখিনিও উপকৃত হ'ব। তাৰ লগতে এটা কথা হ'ল কি মানে এই গাঁওখিনি মানুহো বাচিব পাৰিব। সেই লৈ পেলাই মানে আমি মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ কাছে এটা অনুৰোধো কৰিছোঁ গাঁৱৰ মানুহখিনি লৈ পেলাই, যাতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানে যদি আমাৰ চৰকাৰ মহোদয়ৰ কাছে কিবা স্কিম থাকে, নাথাকিলেও কিবা এটা উপায় কৰি পেলাই আমাৰ এই ৰাস্তাখিনি বনাই দিয়াৰ কাৰণে আমি মানে এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আমি আপোনাৰ কাছে অনুৰোধ কৰিছোঁ। হয়, এই নদীটোৰ নাম কিয় আছে? এইটো আমাৰ কাটাকাল নদী বুলি কয়। এইটো কাটাকাল নদী। এই কাটাকাল নদীৰ এই ভাঙনখন আপোনালোকে ভিডিঅ'ত চাব পাৰিব। চাই পেলাই আপোনালোকে এইটো বিবেচনা কৰি পেলাই যেনে তেনে আমাৰ গাঁওখন বচাৰ কাৰণে আপোনাৰ কাছে আমাৰ অনুৰোধ। হ'ব, ধন্যবাদ। समाचार में एक छोटा सा विराम। Welcome to Sarlabilla Gyanjyoti Center. Here, we strive to prepare students for their brightest future and gear them up to be one of the best citizens that this state and the country can have. We have an amazing group of teachers who try their best to infuse our students with an equal balance of academics and moral values. We also have regular interactions with the other Birla schools all over the country, thereby helping our students gain even more knowledge from other parts of the nation. Apart from academics, we are also proud to have a diverse array of extracurricular activities such as yoga, music, karate, dance, sports such as basketball, badminton, and others, and instruments like guitar, keyboard, etc. We are also excited to announce that this year we are starting class 11, including all the 3 streams of humanities, science, and commerce. Get your child admitted to Sarlabilla Gyanjyoti and give them the best education they can have.
Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only resident. Khairun-Nisa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history and Bengali, along with various past courses. Khairun-Nisa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun-Nisa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचार को अगले चरण में। बदरपुर समवाय समिति के एंगलर बाजार क्षेत्र में ग्राम पंचायत के 5 नंबर वार्ड में रहने वाले छाईगुन बीबी नाम के एक महिला की घर कुछ ही दिनों में भूस्खलन के चलते नदी गर्भ में समाने जा रहा है। बेहाल हालत में जी रहे इस महिला, इनके परिवार में कोई नहीं है, सहयोग का मांग रखें। गौरतलब है कि उनके परिवार सदस्यों में कोई नहीं है। पत्रकारों के साथ जानकारी के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने विस्तारित जानकारी दिया। बदरपुर के जोनल अफसर को इस संदर्भ में लगातार दौरा किए जाने के बाद भी एक आवासीय सरकारी गृह प्रदान किए जाने का मांग किया था, लेकिन वो भी उनके नसीब में नहीं आया। बहरहाल परेशानी के कगार बाजार क्षेत्र में एंगलर बाजार इलाके के रहने वाले छाईगुन भी बेहाल हालत में बहुत गुजार रहे हैं और सरकार से एक गृह प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना भी कर रही हैं। इंदिरावास এই ঘরটা বানাইয়া আমি 3-4 বছর রয়েছি। সরকারে একটা ঘর আমারে দিছিল ইন্দিরাবাস, আর ঘরটা এখন মাটি দছি আমার 5 ইঞ্চি ওয়াল ভর্তি মাটিয়ে। তখন আমার জান রক্ষা করবার ক্ষমতা নাই, এখন সব মাটি দছিয়া ফাটিয়া আমার ঘরের 5 ইঞ্চি ওয়াল আইছে। যখন এখন আমার জানটা কিরকম বাঁচাই, আমার ঘরটা তো নেরগিয়া। কবে গোটা দছিছে ভাড়া দছিছে? ও তো গতকালকে কটার সময়? খাইলে 11টা-12টা হইব। এই গড়ি কান খেয়ে দিছে মোদী সরকারে। মোদী সরকারে কত বছর হয়েছে ঘর পাওয়ার? 4 বছর বা 3.5 বছর হয়ে গেছে। হয়ে গেছে। তো মেইন সমস্যা হয়েছে মানে বর্তমানে ফাটটা দছি গেছে। ফাটটা দছি গেছে আমার।
এখন আপনি কিতা চাইতে মানে আমি সরকারের কাছে চাইতে চাই আর এই পাটটা থেকে আপনারে মানে বাঁচাইবা লাগে আমার বাঁচাইবা লাগে ভাল থেকে দেখো এখন আমার জান বাঁচাইবার কোনো ক্ষমতা নাই আমার এই সরকারে তোরা সাহায্য করেন আমি জানখান বাঁচাইবার লাগিয়া যে সরকারের গড়খান ভাইয়া বড় খুশি হয়েছিলাম আর এখন মাটির ভাড় দোষী আই আমার গড়টা নেরগে আমি বড় দুঃখ পাই আর আমার জানখান বাঁচাইবার ক্ষমতা নাই আমি সরকারের কাছে আবেদন চাইয়া আমারে যেন রক্ষা করো বা তোরা সাহায্য দেই না আমারে গড়টা নেরগিয়া বর্তমানে 5 ইঞ্চি ওয়াল এখন ভর্তি আমার মাটি দোষিয়া পাড় দোষিয়া আইছে शहारजू माझघाट प्राथमिक कमेटी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से तथा सारा भारत कृषक सभा के कार्यकर्ताओं को उद्योग से शहारजू क्षेत्र में सरकारी अस्पताल में चिकित्सक मुहैया करवाए जाने के मांग को लेकर एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त के जरिए स्वास्थ्य विभाग के निदेशक तथा स्वास्थ्य मंत्री को प्रदान किया गया। इस संदर्भ में कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस क्षेत्र में न ही कोई चिकित्सक है और न ही सुचारू अस्पताल में परिसेवा भी केवल हाथों गिने क्षेत्र में किया जा रहा है। जल्द से जल्द चिकित्सा परिसेवा के साथ साथ चिकित्सक मुहैया करवाए जाने के लिए भी सारा भारत कृषक सभा तथा शहारजू माझघाट प्राथमिक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने मांग किया। करीमगंज जिले के फानारीबंद गांव में सोलर प्लेट चोरी हो जाने पर नेवी आवाज पोस्ट के क्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज किया गया। सूत्र के अनुसार पिछले कुछ दिनों से फानारीबंद गांव के कई क्षेत्र में सोलर प्लेट चोरी किया जा रहा है और कई हिताधिकारी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सोलर प्लेट चोरी हो जाने पर लोग जहां परेशानी के कगार पर जी रहे हैं तो इसी दौरान किसानों को मोटर संचालन के क्षेत्र में तथा जमीन के नीचे से पानी निकालने में भी परेशानी हो रही है। এসে কালকে রাত্রে আর আমার সোলারটা খুলিয়া নিচে গেছে জানি না অনুমানিক তো দুইটা অনুমানিক 10টা 11টা মানুষ চলাচল থাকে গ্রামে এফআইআর করছি আজকে সকালে গিয়া নিবিয়া থানায় হ্যাঁ লইছে আইসে তারা আইয়াও দেখিয়া গেছে। কতদিন আর এটা ইনস্টলিং করা গেছে এক সপ্তাহ মানে তারপরে মানে জ্বলাইছি না জল এটা তারা যখন ফিটিং করে দিয়া গেছে সোলারটা তখন মানে পরের দিন কইছে যে চালাইও তুমি মেশিনটা তখন চালাইছি পরের দিনে চালানোর পরে জ্বলাইছে না তে লগে লগে ফোন করছি তারা ফোন করার পরে কইছে যে মোটর জাম হয়েছে আমরা বানাইয়া দিমু আজকে কার কাছে ফোন করছেন? ওই যারা কাজ করছে হাজার লোক নাম না এর তো নাম দেন। আচ্ছা ঠিক আছে কইয়া যান। এরপরে তো কইলো আইয়ার আজকে কালকে কইয়া এখনো আইছে না কাল রাতে তো আর চুরি তারা জানাইছিলেন এই চুরি বিষয়ে কিটা কইছেন তারা কইলো যে এটা তো মনে করেন আমরা 3 বছর পর্যন্ত রিপেয়ারিং কর ইও আমরা দায়িত্ব আছে চুরি গেছে এটা দায়িত্ব আমরা কিছু তাই। কতটা প্লেট নিছে? 4টা প্লেট। হ্যাঁ 9টার মধ্যে 4টা নিছে। কেমন যে সন্দেহ আছে না আপনার? সন্দেহ তো এই গ্রামে তো কেউ দেখি আর না, তবে সন্দেহ আসলে আগে মনে করেন টোলার চুরি করছে একজন মানুষ আছে ওদিকে সামটিলার কি কেসে ফাঁস হয়েছে ও একজনও মানুষ থেকে এটা তো সোলার বা ইনভার্টার মেশিন টেশিন চুরিও করছে ওটা নিয়ে ধরাও করছে তো একজনও মানুষ। 8 साल के सेवा सुशासन व गरीब कल्याण मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8वीं वर्षपूर्ति के अवसर पर सिलचर मंडल के 14 नंबर वार्ड के 218 नंबर बूथ के हर एक नागरिकों के साथ बातचीत कर जानकारी हासिल किया गया। संस्थान के कार्यकर्ता तथा आवासीय क्षेत्र के मंडल कमेटी के कार्यकर्ता ने कई क्षेत्र का दौरा किया। बूथ के सभापति श्री मणिलाल दास तथा दूसरे सदस्यों ने कई क्षेत्र का परिक्रमा कर लोगों से जानकारी हासिल किया। প্রধানমন্ত্রী যোজনা যে আবাস যোজনা আমি একটা গল্প পেয়েছি, খুব খুশি।
भारतवर्ष के स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख कर्णधार वीर शहीद कुशल कुंवर के 79वां आत्म बलिदान दिवस के अवसर पर एआईडीएसओ कार्यालय में श्रद्धा मर्यादा के साथ उनको याद किया गया। इस दिन एआईडीएसओ, एआईएम, एएसओ, एआईडीवाईओ तथा कमसोमल कछा जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं को दुख से शिलचर के सरकारी पेंशनर्स भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रम व विचार विमर्श सभा आयोजित किया गया। যেভাবে দেশটা চলতো বা দেশের পরিস্থিতি যা ছিল তা আমরা কল্পনা করতে পারিনি। নিজের বাক স্বাধীনতা বোধহয় ছিলেন না, ওনারা কথা বলতে পারতেন না, কোনো স্পষ্টভাবে কোনো মিটিং করার কোনো পরামর্শ ছিল না। গতিকে মানুষ সেই সময়কার মানুষ কী হতো, মানুষ উত্তেজিত হতো। মানুষের দিকটা কেমন লাগে যদি আপনাকে একটা কথা বলতে না দেয়, আপনি একটা আপনার নিজের মনের প্রকাশ করতে পারেন না, আপনি একটা নিজের প্রতিবাদ করা যায় না, সেই সময় शिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन मंजुल देव ने शिलचर शहर के कई क्षेत्रों में नई परियोजना के आधार पर लोगों को स्वच्छ शहर प्रदान किए जाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का जानकारी दिया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कई पहलुओं पर आलोकपात किए और तो शिलचर डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्यालय तथा कई क्षेत्रों में संस्कार कार्य 2022 के 15 अगस्त से पहले किए जाने का उन्होंने जानकारी दिया। उनके द्वारा चलाए जा रहे कई परियोजना तथा सहयोग के बारे में भी उन्होंने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে একটা প্রায় সময় প্রশ্ন আসতো। শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি সামাজিক কাজ কতটুকু করছে। আমি মনে করি যেহেতু আমরা একটা অফিস, এই অফিস থেকে যাতে প্রথমত সুষ্ঠুভাবে নাগরিক সেবা পায়, আমাদের যেসব কাজ যেমন জমিনের এনওসি দেওয়া, বিল্ডিংয়ের এনওসি দেওয়া, বিল্ডিংগুলো সঠিকভাবে তৈরি হচ্ছে কিনা, কোনো কমপ্লেন থাকলে সেগুলো অ্যাটেন্ড করা, এটাকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি প্রথম অবস্থায়, যেটা আমাদের বেসিক কাজ। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে গিয়ে ডেভেলপমেন্ট অথরিটির স্টাফ স্যালারি, অফিস খরচা সমস্ত কিছুই সেলফ জেনারেশন সিস্টেম থেকে হয়। যে এরিয়া বর্ধিত হয়েছে বা কর্পোরেশন হয়েছে, ভবিষ্যতে যাতে কর্পোরেশন আবার বর্ধিত করা যায় তার জন্য সরকারের কাছে অ্যাপিল করে নতুন প্রপোজড ম্যাপ তৈরি করা হয়েছে। আরবানের এরিয়া 111 থেকে 174 বর্গ কিলোমিটার করার জন্য প্রপোজাল পাঠানো হয়েছে। এটা মিনিস্ট্রির কাছে গিয়ে পৌঁছে গেছে, এখন ফাইনাল স্টেজে আছে। ভাবি আগামী 5-6 মাসের মধ্যে সেটা প্রকল্প। शालजापड़ा रेलवे स्टॉक यार्ड क्षेत्र में यातायात के मार्ग आखिरकार ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन तथा फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के मिलीजुली प्रयास से बनाया गया। लगातार पूर्त विभाग, राज्य व केंद्र सरकार, नेता, मंत्री, विधायक के समक्ष स्मारक लिपि दिए जाने के बाद भी सड़क संस्कार तथा बनाए न जाने पर आखिरकार राजमार्ग से स्टेशन स्टॉक यार्ड तक जाने का रास्ता फूडगेज मार्चेंट एसोसिएशन तथा ट्रक ड्राइवर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं ने बनाया। আমরা শালচাপড়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি এবং শিলচর ফুডগেজ মার্চেন্টের সহযোগিতায় আমরা পিডব্লিউডি রোড, যেটা শালচাপড়া টু মোহনপুর, এই রোডে 1 কিলোমিটার জায়গা আমরা ইউনিয়নের মারফতে কাজ করাইতেছি। এটা সেন্টি এবং ব্লক আমরা ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা কাজ করাইতেছি। আমরা কয়েকবার এসডিও স্যার আমরা এটা দিছি মেমোরেন্ডাম, এই রোডে কাজ করাইবার লাগে। আজকে বিগত 8-10 বছর আগে কাজ হয়েছিল, আর এখন কোনো রিপেয়ারিং কোনো কাজ হয় না। আমরা স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা যাইতে যাইতে খুব অসুবিধা হয়, ট্রাকের জাম থাকে, রাস্তা নষ্টর কারণে গাড়ি যাইতে পারে না, গাড়ি ফাঁসে, নানান সমস্যা হয়। এর লেগে আমরা এখন বাধ্য হইয়া আমরা 2 ইউনিয়নের তরফ থেকে আমরা রোডের কাজ আমরা নিজে করাইতেছি। এই ইউনিয়ন দুটির নাম কি? একটা হলো শালচাপড়া কোঅর্ডিনেশন কমিটি ট্রাক ইউনিয়ন, আর একটা শিলচর ফুডগেজ মার্চেন্ট, যারা আমরা সঙ্গে তারা সহযোগিতায় আছে, আমরা একসঙ্গে আছি। আপনারা চাঁদা কালেকশন করে করছেন এখানে? চাঁদা বিদা তো আমরা ইউনিয়নের যেটা সহযোগিতা কালেকশন সহযোগিতার থেকে আমরা কাজ করি। আপনার নাম কি? আমার নাম রফিক আহমেদ চৌধুরী। আপনার নাম দাদা? समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
रंगपुर के कराती ग्राम क्षेत्र में पेड़ से फूल तोड़ने जाकर सुष्मिता दास नाम की एक बच्ची की हुई मौत। इलाके में छाई दुखद माहौल। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण तथा सुशासन के 8 साल पूरे होने पर सांसद राजीव राय ने कई पहलुओं पर किया आलोकपात। पत्रकारों को दिया विस्तारित जानकारी। शिलचर गुवाहाटी राजमार्ग पर लुमसंग क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जमीन खिसकने से यातायात परिसेवा पड़ा ठप। परेशानी के कगार में जी रहे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। कछा जिले के बोरखोला विधानसभा केंद्र में हाथीचोड़ा इलाके में राजमार्ग तथा कई क्षेत्र में कोई सहयोगितामूलक कार्यक्रम न रहने पर परेशानी झेल रहे आवासीय क्षेत्र के लोग। मतदाताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। भूस्खलन के चलते मेघालय क्षेत्र में अखिल गोगोई को रोकना पड़ा। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।